प्रभु आपण मान बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करते आम सौभाग्यशाली हूँ प्रभु आम सहित प्रतिदिन वाक्य द्वारा कथा होती आज आम अल्प समय प्रभु वाक्य आम ध्यान करने आज आम सत्य समाचार 123 अध्याय पहुंच आज प्रसंग हूँ पवित्र आत्मा दान गुड़िक कौन पवित्र आत्मा दान गुड़िक पवित्र आत्मा गिफ्ट विषय आम बहुत चिंता आलोचना कर आज अल्प समय प्रभु वाक्य ध्यान करने जे पवित्र आत्मा दान गुड़िक कौन से दान समूह कौन आज अल्प समय आम ध्यान करने मत दयाकर खोलतु प्रथम करंतियो 12 पर्व 8 पद रु 10 पद पर्यंत प्रथम करंतियो 12 पर्व 8 पद रु 10 पद कारण जणको आत्मा द्वारा बुद्धिर वाक्य अन्य जणको सेही आत्मा शिक्षा अनुଯାୟୀ ज्ञानर वाक्य अपर जणको सेही आत्मा द्वारा विश्वास आउ जणको सेही एक आत्मा द्वारा आरोग्य करिवार शक्ति अन्य जणको नाना शक्तिर कार्य साधन करिवार आउ जणको भाववाणी कहिवार अन्य जणको भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हिबार आउ जणको विभिन्न परभाषा कहिबार अन्य जणको भाषार अर्थ करिवार शक्ति दान करा जाए। 11 पद भी पढ़तु 11 पद किंतु सेही एकमात्र आत्मा आपण इच्छा अनुसार प्रत्येक जन को पृथक पृथक रूपे दान विचरण करी एही समस्त कर्म साधन करते। आपण 7 पद भी पढ़तु 7 पद किंतु प्रत्येक जन को आत्मा को गुण प्रकाशक दान साधारण हित निमंते प्रदत्त हुए। एटा में देखू 7 पद रे प्रत्येक जन आत्मा को गुण प्रकाशक दान माने विश्वासी माने प्रत्येक आत्मा को द्वारा दान प्राप्त होता से प्रत्येक जन को किसी ना किसी दान दे से 11 पदरे एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार प्रत्येक जन अपना इच्छा अनुसार प्रत्येक जन को पृथक रूपे दान करी वितरण कर प्रत्येक जन को पृथक पृथक रूपे दान कर प्रत्येक जन को अलग अलग दान कर प्रत्येक जन को दान दे लेखा जाए प्रथम बुद्धिर वाक्य बुद्धिर वाक्य यह आत्मा दान समस्ते बुद्धिर कथा कही पारती ना यह एक दान अटे आमे कौन पर भाषा भाववाणी भाषार अर्थ करवा आश्चर्य कर्म एगुड़ी को दान बोली नु किंतु आज आम ध्यान करवा आज प्रसंग होची पवित्र आत्मा दान दान गुड़ी कौन सहीटा में देखला बेलू देखुचे प्रथम बुद्धिर वाक्य बुद्धिर वाक्य द्वितीय लेखा जाउछि ज्ञानर वाक्य गोटे बुद्धिर वाक्य आ गोटे ज्ञानर वाक्य आपण बेले बेले देखुथिबे किछि लोकंकर कथा गुड़ाक शुणिले आश्चर्य लगिबो जे प्रभु या एते ज्ञान केमती देइछन एते वाक्य ज्ञान केमती देइछन एते बुद्धिर कथा केमती कहि पारुछन तो ज्ञानर वाक्य बुद्धिर वाक्य तापर लिखा जाउछि अपरन को से आत्मा को द्वारा विश्वास विश्वास गोटे दान अटे विश्वास कौन अटे विश्वास मध्य आत्मा दान अटे आपण देखिबे किछि लोकंक विश्वास आमर विश्वास ठारू भिन्न थिबे आमान तो से विश्वास जगतिबे डर नहीं प्रभु अछंती प्रभु साहाय्य करिवे
ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଗାଇଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ବହୁତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାନ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ଆଉ ସେଇ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଦାନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। କଣ? ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ରୋଗୀ ଲୋକ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଟିକେ ମାର୍କ 16 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡାଇବେ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ତାପରେ 18 ପଦ। ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରାଣନାଶକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସେମାନେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆପଣ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କେବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଯଦି କେବେ କୋଉ ଛୁଆକୁ ଆଣିବେ ଆପଣ ଟିକେ ତା ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ ଭାବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ହାତ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହା ଉପରେ ହଠାତ୍ ତୁମେ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ହାତ ରଖୁନୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 22 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 22 ପଦ। 22 ନାହିଁ, ସରି 5 ପର୍ବ 22 ପଦ। 5 ପର୍ବ 22 ପଦ। ଅକସ୍ମାତ୍ କାହାରି ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ ସାଧୁ କରି ରଖ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅକସ୍ମାତ୍ କାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର ନାହିଁ। ଏଇ ହସ୍ତାର୍ପଣ ସେଇ ହସ୍ତ ଥୋଇବା ଅଲଗା ବିଷୟ। ଏ ଦିଟାକୁ ଆପଣ ଏକାଠି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ମାର୍କ 16 ପର୍ବ ତାର 17-18 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆଉ ଏଇ ହସ୍ତାର୍ପଣ ଏଟା ଅଲଗା ବିଷୟ। ହସ୍ତାର୍ପଣ ମାନେ କଣ? କାହାକୁ ପାଳକ ଅଭିଷେକ କରିବା, କାହାକୁ ଡିକନ କରିବା, ପ୍ରାଚୀନ କରିବା, ଏଇଟା ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିବେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକରେ ଯାହାକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଳକ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉମାନେ ଜୁମ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଭରେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜୁମ୍ ରେ ଆସି କେତେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ନା ଜୁମ୍ ପରିଚାଳନା କଲେ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ? ଏବେ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଗଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେଭରେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଅଭିଷେକ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଫୋନ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ ପିଲା କଲେ ସେମାନେ ଅଭିଷେକ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଫିଜ୍ ବାନ୍ଧ ଆଉ ସେବକ ହେଇଯାଅ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣର ପାପର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ।
ଆପଣ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ତା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ? ମଝିରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଜଣେ ଭାଇ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ପାଳକ ଭାଇ ଅଭିଷେକ କରିଦେଲେ ସେମାନେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏ ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ କିଏ, ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଣ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ? ମତେ ବିଷ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କଣ ବାଳକ କଥା ଗୋଟେଇବାର ଅଛି? ଲେଖା ଯାଉଛି ଆପଣ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେଇଟା ହସ୍ତାର୍ପଣ ନୁହେଁ। ହସ୍ତାର୍ପଣ ମାନେ କଣ? ହସ୍ତାର୍ପଣ ହଉଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା, ଡିକନ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା, এইটা ହସ୍ତାର୍ପଣ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହସ୍ତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ରୋଗୀମାନେ ହସ୍ତାର୍ପଣ ମାନେ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ସେବକ ପଦ ଦେବ, ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ତିମୋଥୀକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିଏ ଆସିବ ତାକୁ ବାଳକ ବା ପ୍ରଚାରକ ଅଭିଷେକ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ପାପର ସହଭାଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଗଦା ଗଦା ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ସେବକ ଭାବରେ, ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାପର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା। ତ ଆମର ଧ୍ୟାନ କଣ? ଆମେ ମୂଳ ପଦକୁ ଫେରିଯିବା। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥିୟ ତାର 12 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସେ କେବଳ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଏହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଭାବବାଣୀ, ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଭାବବାଣୀ। ଆପଣ ଚିହ୍ନ କରିବେ, ଭାବବାଣୀ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଦାନ। ଲୋକମାନେ ଅନେକକୁ ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତର କଥା ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଦାନ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା କହିବାର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାବବାଣୀ, ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଦାନ, ପରଭାଷା ଆଉ ଭାଷାର ଅର୍ଥ। ତ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ କେବଳ ପରଭାଷା ବୋଲି? ଆପଣ ପରଭାଷା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକା, ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଯୋଗାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଜର୍ଜ ମୁଲରଙ୍କର ବହି ପଢିବେ, ବା ଜୀବନୀ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଜର୍ଜ ମୁଲର ମାରିଲେ ଆସିବ ହେଲା। ଜର୍ଜ ମୁଲରଙ୍କର ଜୀବନୀଟା ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଆସୁଛି, ଇଂରାଜୀରେ ବି ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି କିଛି ବହି ଅଛି, ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ଅସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବ, ଅସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥିୟ 12 ପର୍ବ 28 ରୁ 30 ଟିକେ ପଢିବେ, 28 ରୁ 30। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରିତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବବାଦୀ, ତୃତୀୟରେ ଶିକ୍ଷକ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପରେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ତତ୍ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ପରୋପକାରିତା, ପରିଚାଳନାର କ୍ଷମତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କି ପ୍ରେରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତେ କି ପ୍ରେରିତ, ସମସ୍ତେ କି ଭାବବାଦୀ,
ସମସ୍ତେ କି ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ କି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ସମସ୍ତେ କି ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କି ପରଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କି ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କି ପ୍ରେରିତ, ସମସ୍ତେ କି ଭାବବାଦୀ, ସମସ୍ତେ କି ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ କି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କି ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତି ପାଇଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କି ପରଭାଷା କଥା କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କି ଭାଷାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପୃଥକ ପୃଥକ ରୂପେ ଜଣ ଜଣକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଠାରେ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଦାନ ବି ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମୋର ଦାନ ଯାହା ପାଇଛୁ ବି ନଥାଏ। ଗିଫ୍ଟ ଏକା ପ୍ରକାର ନଥାଏ। ତ କିଛି ଜଣଙ୍କର ମିଶିପାରେ, ମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ଲୋକ ଭାବମାନିକ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟଟା ପ୍ରେରିତ। ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ତାପରେ ଭାବବାଦୀ, ତୃତୀୟରେ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ପରେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଲେଖାଯାଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଶକ୍ତି, ପରୋପକାରିତା, ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆମେ ନୂଆ ଦାନ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି କହିନଥାଉ। ପରୋପକାରିତା। ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଉପକାର କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆରେ ତାକୁ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଦଉଛି ମ, ତାକୁ ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। ଆଉ କିଛି ଲୋକକୁ ଥାଏ ଖାଲି ଦେଉଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପରୋପକାର କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଯେ କୃପଣ, ତାଙ୍କ ଦେହର ଜ୍ୱର ବି ଦେବେନି, ଏମିତି ବି ଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପରୋପକାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛୁ। ଖାଲି ଆମେ କଣ ଏ ପରଭାଷା, ଭାବବାଣୀ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଏଇଗୁଡାକୁ ହିଁ ଦାନ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ହାଇଲାଇଟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦାନ ଗୁଡାକ କଣ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପରୋପକାର, ତାପରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିବେ, ଟ୍ରେଜେରର କରିବେ, ବା ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କାମ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ, ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାନ। ମିଟିଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ, କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କଲେ। ଏ ପରିଚାଳନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ପରୋପକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ଏଇଗୁଡାକ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ଆମେ ଏଇଗୁଡାକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ଆପଣ ରୋମିଓ ତାର 12 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 6 ପଦରୁ 8 ପଦ। ରୋମିଓ ଆଉ 12 ପର୍ବ 6 ପଦରୁ 8 ପଦ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ପାଇଅଛୁ। ଏଣୁ ସେହି ଦାନ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ହୁଏ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାବବାଣୀ କହୁ, କିମ୍ବା ତାହା ଯଦି କେବଳ କର୍ମ ହୁଏ, ତାହା ହେଲେ ଆସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେବକ କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହୁ। ଅବା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ, ବା ଯେ ଉପଦେଶ ଦିଏ ସେ ଉପଦେଶ ଦାନରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହୁ। ଯେ ଦାନ କରେ ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରୁ। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରେ ସେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁ। ଯେ ଦୟା କରେ ସେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ପାଇଁ ଏତିକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏତିକି ହିଁ କେବଳ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଡିଏ ଦାନ ଅଛି। ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି,
ଭାବବାଣୀ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାବବାଣୀ, ଏଣୁ ସେଇ ଦାନ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ହୁଏ, ଆସ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାବବାଣୀ କହୁ। ଭାବବାଣୀ କହିବା ଆପଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଛ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ କିମ୍ବା ତାହା ଯଦି ସେବକ କର୍ମ ହୁଏ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେବକ କର୍ମ ହୁଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସେବକ କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହୁ। ସେବକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଅବା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦାନ ଅଟେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜରୁ ଶିଖି ଆସିଥିବେ, ସେଟା ଅଲଗା ବିଷୟ, ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପଣ ଶିଖି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଥିଓଲୋଜି ବି କରିନଥିବେ, କୋଉ ବାଇବଲ କଲେଜକୁ ଯାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବେ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଅଟେ। ଅବା ସେ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ସେ ଉପଦେଶ ଦାନ ନିମିତ୍ତରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ। ଆପଣ ଆଜି ପଢିବା ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବେ, ସେ ଏଡଭାଇସ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଟେ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାନ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାନ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ଟିକେ ମତେ କହିଲୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଦିଦି ମତେ ଟିକେ କୁହ ତ, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଜଣା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ଏହା ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପଦେଶ ଯେ ଦାନ କରେ, ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରେ। ମାନେ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ, ସେଇଠୁ ଗାଡି ଦେଇଥିବ, ସେ ଦାନ ଦଉଥିବ ଦଉଥିବ ଦଉଥିବ, ଦାନ ଦଉଥିବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ଆଉ କେତେ ଜଣକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବନି। ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଯଦି ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଏଟା ମୋର ଜ୍ୱର ଥାଉ ବୋଲି କରିବେ। ସେମିତି ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଦାନ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ, ସେ ଅଭାବ ସମୟରେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଛି, କିଛି ଲୋକ ମତେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ପଠାନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ଛୋଟ ଦାନ ପଠେଇଲି ସାର୍। ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 100 ଟଙ୍କା ବି ଗୋଟେ ଦାନ, 50 ଟଙ୍କା ବି ଗୋଟେ ଦାନ। ଖାଲି 10,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଟଙ୍କା, 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହିଁ ଦାନ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଏଟା ଦାନ ଅଟେ। ଥରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ମିଟିଂରେ, ମାନେ ଗରିବ ଯେ ଗରିବ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାର ଜୋତା ଭଲ ନାହିଁ, ଲୁଗା ଭଲ ନାହିଁ, ଚିଣ୍ଡା ବେଗ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ସେ ଅଣ୍ଟିରୁ ପଇସା ବାହାର କଲେ। ଏତେ ବଡ ମିଟିଂ, ସେ ମିଟିଂରେ ପ୍ରାୟ 6-7 ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମା ହିଁ ଦାନ କଲେ। ଜଣେ ମା ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ସେ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କାଢିକି ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏତେ ବଡ ମିଟିଂରେ ଲୋକ କାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଇକରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ରେଡି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଣେ ହୁଏତ ତାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଥିଲା, କଣ ଥିଲା। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ ଦାନ ଗୁଡାକ ଦଉଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉ କି ବଡ ହଉ, ଦାନ ବଡ ଏଇଟା ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନ ବି ସମାନ ଦିଅ। ତ ଦାନ କରିବା ବି ଗୋଟେ ଦାନ। କିଛି ଲୋକ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଦାନ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି
ତାକୁ କହିବନି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କହିବନି, ପ୍ଲିଜ କହିବନି ହେଲା, ମୋ ଘରେ ଯେମିତି ଜାଣିବେନି, ଲୁଚେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ଧାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାର ଖରଚ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦାନ କରିବା ବି ଦାନ। ଅନେକ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ବଢାଉଥାନ୍ତି। ଦାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରୁ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରେ, ସେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁ। ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାନ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି, ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ କୋଉ ଜାଗାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କୋଉ ମିଟିଂ ପାଇଁ କୋଉ ଜାଗାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ବି ହଜିବନି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମିଟିଂ କଲେ ସେ ଚେନ୍ ହଜି ଯାଇଥିବ, ଚେନ୍ ଗଣୁଥିବେ 10ଟା ଦୁଷ୍ଟ ନଥିବ। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ବେଳେ ବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଏରିଆର ଯତ୍ନ ନେବ, ତୁମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାନ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେ ଦୟା କରେ ସେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତାହା କରୁ। ମାନେ ଦୟା କରିବା ବି ଗୋଟେ ଦାନ। ଆପଣ କେବେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାନ ବୋଲି? এইটা ବି ଦାନ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରଭାଷା କହିପାରୁନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଭାବବାଣୀ କହିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁସ୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିପାରୁନାହିଁ, ଦୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ପରିଚାଳନା କରିବା ବି ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବି ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ, ପରୋପକାର କରିବା ବି ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ, ସେବକ କର୍ମ ବି ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ସମୂହ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦାନକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ପରଭାଷା ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପରଭାଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ନ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦାନ ଗୁଡାକ ତ ଅଛି। ଆଉ ତ ଦେଖିବେ ଏଫିସିଓ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ, ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବ 11 ପଦ। ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ, କାହା କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ। ଏଇଟା ବି ଦାନ ଅଟେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ମାନେ କଣ? ମିଶନାରୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସେବା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ରହିକି ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭକ୍ତ କରି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି। ତୁମେ କଣ ପ୍ରେରିତ? ପ୍ରେରିତ ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି ଅଲଗା ଜାଗା ଯାଇ ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଠା ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାବବାଦୀ, ଭାବବାଦୀ ମାନେ କଣ? ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପାଳକ, ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ, ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବାଇବଲର ଗଭୀର କଥା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଜଣାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 22-23 ପର୍ବ। ଗାଲାତୀୟ 5 22 ଆଉ 23। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଠି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦେଖାଯାଉ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ କଣ? ପ୍ରେମ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି କେହି ଥିବେ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ। ଆମେ କହୁଥିବା ଆରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରେମ କରୁଛ, ସେ ତମର ଏତେ କ୍ଷତି କରୁଛ। ଆରେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ମୋର ଭାଇଟା ପରା, ମୋର ଭଉଣୀ ପରା, ମୋର ଦିଦି ପରା, ମୋର ପିସା ପରା, ମନା କରିବି ମୁଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଫଳ। ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆମର ପ୍ରେମ ପାଇବା କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆନନ୍ଦ। କିଛି ଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ, ନଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ। এইটা କହିବେ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କଣ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଆନନ୍ଦ କଣ? ଏଟା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିବ କଣ ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଖାଉଛି, କଣ ଅଛି? ଆନନ୍ଦ। ମାମୁଲି ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧି ଆନନ୍ଦ। ନିଜର ନିଜର କାରରେ ଯାଇକି ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ହଉନଥିବେ, ଲୋକ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଦୃଢତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏଗୁଡାକ ଫଳ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଏ ଫଳ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଦାନ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଦାନ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପରଭାଷା କହିବାର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦିଅ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଫଳ ବିଷୟରେ କଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କାହାକୁ ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଫଳ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ଦିନମଣିକୁ ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଦାନ ମତେ ଦିଅ ବୋଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବି ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଫଳ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗଛ ଦାନ ଦ୍ଵାରା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଜଣାଯାଏ। ଆପଣ କେମିତି ଗଛ? ଦାନ ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କୁହେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ କଥା କୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପର ଭାଷାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଇହବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥା ହେଇପାରୁନି। ନିଜ ଭାଷାରେ ପଡୋଶୀ ସହିତ ବି କଥା ହଉ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଝଗଡା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେ ପର ଭାଷା କହି ପକଉଛି। ପର ଭାଷାରେ ପରେ କଥା ହବୁ, ଆଗ ନିଜ ଭାଷା ଟିକେ ଭାଇକୁ କଥା ହେ, ଭଉଣୀକୁ କଥା ହେ, ଶାଶୁକୁ କଥା ହେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କଣ କରିବା? ଦାନ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ଆତ୍ମାକୁ ଫଳ ବି ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦାନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆହୁରି ବି ଭଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଦାନ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଫଳ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଦାନ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାନ ଆପଣ ଦେବେ, ସେଇ ଦାନ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଦାନ ଦେଇଛି? ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଗଛ ଗୁଡିକ ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ଯଦି ଫଳ ନଥିବ, ସେ ଗଛଟା କଣ ହବ? କଟାଯିବ, କଟାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦାନ ବି ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ବିନା ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦାନ। ଏଠି ଆମେ ଏତିକି ଦାନ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଅନେକ ଦାନ ଥିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାହା କରିପାରୁନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୋପକାର ବି ଗୋଟେ ଦାନ। ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ, ଦୟା କରିବା ବି ଦାନ।
ଦାନ ଦେବାର ବି ଗୋଟେ ଦାନ ଅଛି, ଉପଦେଶ ଦେବା ବି ଦାନ, ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ କହିବା ବି ଦାନ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଫଳ ବି ଦେଖାଯାଉ। କାରଣ ଫଳ ଯଦି ନଥିବ ଗଛଟା ହଣାଯିବ ଆଉ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକେଇବ। ଆପଣ ପରଭାଷା କହି ମଧ୍ୟ, ଭାବବାଣୀ କହି ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନର୍କକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଦାନ ନୁହେଁ ଫଳ ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଦାନ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହଉଛନ୍ତି। ଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ସେ ଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଫଳ ବି ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କরি।